गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बेटा अज आपां एक्सरसाइज अपनी 2.2 स्टार्ट करनी है। तो पहला तो बेटा मैं तुहानूं ये दसदा कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जिहड़े हैगे आ स्कूल्स दे विच 50% स्टाफ आ जिहड़ा ओह अलाउ किया गया। तो अज मैं तुहानूं घरे ही जिहड़ा हैगा लैक्चर तुहाडा करन लगी हाँ तैयार। तो देखो असी घरे रह के भी तुहाडे लई मेहनत कर रहे हैं, तो तुहाडी ये ड्यूटी बनती आ, मॉरल ड्यूटी बनती आ तुहाडी कि जिहड़ा कुछ असी तुहानूं करवा रहे हैं असी बहुत ही मेहनत दे नाल तुहाडे लई वीडियो बना रहे हैं। तो तुसीं इन्हां तो फ़ायदा लैके अपनी चंगी तरह समझ के सवाल करने आ। इस मैं तुहानूं नंबर ऑफ जीरोज़ सिफरां दी संख्या जिहड़ी वो ग्राफिकली कड्ढणी दसी सी। तो अज जिहड़ी अपनी ये एक्सरसाइज 2.2 आ इहदे विच भी तुहानूं एक बारी स्टेटमेंट रीड करके सुना दिंनी आ। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros of the coefficients। कि इहदा मतलब की है कि दो घाती समीकरण दे दियां तुसी सिफरां पता करो ते ओदा जिहड़ा जांच करनी आ असी उन्हां दियां जिहड़ियां हैगियां जीरोज़ दी आपां किवें जांच करनी आ जिहड़ी सानू समीकरण दित्ती भी आ ते ओदे कोफिशिएंट्स दे आधार ते असी सिफरां दी जांच करनी आ। ਉਹ मैं तुहानूं जदों असी सम करांगे सारा ओदी समझाऊंगी। साडी पहले ये साडी स्टेटमेंट आ बेटे क्वेश्चन नंबर 1 ते ओदे फर्स्ट पार्ट दी। तो जदों भी बेटा असी सिफरां कड्ढणियां किसी भी दो घाती समीकरण दियां क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दियां असी जीरोज़ पता करनियां तो क्लास 9th दे विच तुहानूं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म थोनू मैं सिखाया सीगा फैक्टराइज करना, फैक्टर बनाना, गुणनखंड बनाना। तो वो जिहड़े गुणनखंड असी बना के उत्थों साडे कोले एक्स दियां दो वैल्यूज़ आउणगियां जिन्हां नूं असी की कहने आ सिफरां कहने आ, जीरोज़ कहने आ। तो हुण पहला मैं थोनू फैक्टर्स आ जिहड़े एक बारी दुबारा बनाउणे दसूंगी। मिडल टर्म साडी की आ बेटा 2x आ। असी ना इस 2x नूं तोड़ के दो हिस्सियां दे विच लिखना। वो दो हिस्से किवें बनाउणे हुंदे आ, असी जिहड़ी साडी लास्ट टर्म आ उहनूं ते पहली टर्म नूं गुणा कर लैनी आ। टर्म्स की गल मैं तुहानूं पहलां दसी सी, 9वीं दे विच भी दसी आ। 9वीं दे सैकेंड चैप्टर दी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आ जिहड़ी वो तुसी देख लिओ, उहदे विच मैं चंगी तरह क्लीयर कीता विआ। तुहानूं एक बारी फिर भी मैं दसूंगी, जे फिर भी कंसैप्ट कोई ना क्लीयर होया वो वीडियो तो तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा। तो हुण इहदे विच सारियां तो पहलां अपनी जिहड़ी फर्स्ट टर्म दा कोफिशिएंट किन्ना 1 ते लास्ट टर्म अपनी जिहड़ी हैगी आ कॉन्सटेंट टर्म वो किन्नी आ 8। असी 1 ते 8 की गुणा की तो 8 आ गया। हुण असी 2x नूं तोड़ के दो हिस्सियां विच लिख देना भी वो दो हिस्सियां दी जे असी गुणा करिए तो 8 बने ते जे असी उन्हां दा जोड़ करिए या घटाओ करके वेखिए तो आंसर आ जिहड़ा ओह -2x आवे। तो देखो बहुत ईजी आ, असी जिहड़ी फर्स्ट टर्म भी उवें ही लिख लैनी आ साइन भी उवें ला लिया, फिर असी लास्ट वाली टर्म भी उवें ही लिख ली। बस असी 2x दे दो हिस्से करने आ। उहदे लई हुण असी ये वेखांगे भी 8 आ जिहड़ा वो किहड़े-किहड़े टेबल च आउंदा, जिवें 4 दूनी 8। ठीक है, हुण असी नाल दी नाल ये चैक कर लेना भी 4 ते जे असी 2 जोड़े तो बन गया 6। ये साडा वैलिड नहीं हैगा। फिर असी वेख्या भी असी 4 चों 2 माइनस करके वेखीए तो 2 आ गया, तो सानू भी 2 चाहिदा सी। इट मीनस ये जिहड़ा साडा आंसर आ ये वैलिड होगा। हुण आपां की करिए, असी इहनूं लिखता 4x ते हुण आ जिहड़ा निशान असी बेटे लाउणा ये असी थोड़ा जिहा ध्यान नाल लावांगे, क्योंकि जे असी माइनस लाता तो हुण जे दोवें साइन माइनस दे आ तो माइनस ते माइनस प्लस हो जाता, फिर तो 4 ते 2 6 बनणगे। तो बस जिहड़ा असी ये विचालड़ा निशान लाउणा ये साडी आपदी मर्जी आ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 2 ਆਊਗਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ x ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ x ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 1x ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1x ਬਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਾਮਨ, ਤਾਂ 2 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਆ ਵੀ 2 ਚੌਕੇ 8 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ x ਮਾਈਨਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਸ਼ੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ 4 ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸੇਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ x + 2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਦੀਆਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਉਹਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 4 ਬਣ ਗਏ, 0 + 4, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੈਪ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੇ 2 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ, x = 4 ਤੇ x = -2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਬੇਟੇ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਕ 0 ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ 4 ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ -2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲੀ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। ਹੁਣ ਗੁਣਨਫਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 4 × -2। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਤਾਂ 4 × -2, 4 दूनी 8 ਆ ਗਈ -8। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂਚ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਬੇਟੇ। x² ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ a। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1। x ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ b, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ -2। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਬਚ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ c, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ -8। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ -b/a। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। -b ਕੀ ਆ,
x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, a ਕੀ ਆ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -2 ਬਟਾ a ਕਿੰਨਾ 1। ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ -b ਬਟਾ a ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਫਲ ਆ ਉਹ c ਬਟਾ a ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ c ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ -8, a ਕਿੰਨਾ 1, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ -8। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ 2 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸੀਗਾ -8। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ।